Good afternoon, everyone. I'm Masanori Kawada from OCS Korea. And today I explain about the cross-border e-commerce market in Japan. So firstly, please watch our company commercial video to understand the company profile and the service and something like that. Please video, go ahead. Did you have the OCS company image or service? Anyway, I'll start the explanation of this today. This is the agenda of this today. The first, I explain about a short brief about the OCS company, and then status of the Amazon Japan and the FB shipping service of the OCS. And the third things, I export the trend of OCS Korea, or B2C e-commerce parcel from Korea to Japan. So I explain about the 1, 2, 3, and then main topics are FBA logistics service and the ACP, which is explained by our company operation director, Jung-Eun Lee. This slide shows the company profiles shortly. So firstly, our company is a total logistics company, and also they provide e-commerce
service and the air flight service, and also the international express service. And also we have about the 60 years experience and know-how of total logistics service under the ANA groups. And finally, our global network, we have about over 20 networks in 80 countries at that time. And this slide shows the current cross-border status in Japan market. As you can see, Amazon is the number one shoppers in Japan market. As you know, the Rakuten and Yahoo is existing in Japan market, but the cross-border shopping seller is Amazon number one. On the right side, please look at the right side. This is our FBA service from some countries, so mainly Korean and UK, Canada, US, India, Taiwan, China. This is our service related to their FBA service. And this slide shows the B2C e-commerce shipping to Japan trends. As you can see, the whole 5 years, our B2C shopping trend is 80% yearly increasing at the time. And please look at the right side. This is the opinion from the B2C shopping seller. They have a lot of opinion of the B2C shopping. But I just say point out the three things. It is a difficulty to have a B2C shopping. The first one, it's so much cost. Shipping cost is so much time, so many. And the second thing is to increase the cost by warehouse and the management cost, CS service, something like that. And finally, so it takes 3 to 4 days, sometimes over 1 week, for order to deliver at the time. So this is just 3 difficulties in opinion from the B2C shoppers. Do you have the solution of this? What is the solution? I just say the FBA. My explanation is finished then, so I pass this mic to the next presenter, Junwin Lee. 안녕하십니까. 저는 OCS에서 업무를 총괄하고 있는 이준우라고 합니다. 간단하게 저희 그 회사 소개를 간단하게 해드렸고요. 지금 저는 이제 FBA를 이용을 해서 일본에 진행을 하실 때 그 셀러분들이 가장 어려워하시는 부분, 궁금해하시는 부분들을 몇 가지 보완 설명을 해드리려고 합니다. 우선 저희가 이제 전자상거래 화물 운송을 시작한 지 얼마 되진 않았는데 급격하게 지금 화물 증가량을 보이고 있습니다. 그 중에 주로 이제 B2C 즉 직접 배송 방식을 많이 이용을 하시고 계신데 이분들의 어려움들이 이제 요 3가지 종류가 있는데 여기서 아마존의 FBA 서비스를 이용을 하신다면 이러한 부분들이 어느 정도 해소가 가능하지 않을까 싶습니다. 그 FBA 창고를 이용하게 되면 예를 들어 100개의 화물을 100분의 소비자들한테 각각 보내는 것보다는 그거를 한 박스에 다 담아서 일본 창고에 보관했다가 일본에서 국내 배송을 시키는 게 물류비적으로도 훨씬 도움이 되실 거고요. 아마존 재팬 같은 경우에 CS를 다 서포트를 해주기 때문에 굳이 한국에서 일본어 가능자를 고용을 해서 하는 비용들이나 뭐 이런 고정적인 물류비들 이런 부분들 인건비라든지 이런 부분들 절감이 어느 정도 또 도움이 되실 걸로 보고요. 배송도 주문이 이루어지면 FBA에서 나가는 경우에는 일본 창고에서 보통 하루 만에 대부분 국내 배송이 이루어지기 때문에 오늘 주문하면 내일 받는 식으로 이렇게 되기 때문에 고객 만족도도 그만큼 높아질 수가 있습니다. 그러면은 저희 같은 운송회사를 이용해서 하는 절차를 간단하게 소개시켜 드리면
아마존을 지금 이용을 하시는 분들은 아시겠지만 처음 접하시는 분들은 이런 과정을 통해서 샵을 오픈을 하시고 판매를 시작하시게 될 텐데요. 우선 아마존에 계정 생성을 하고 우리 회사가 실제 존재하는 회사라는 걸 증명을 하고, 그다음에 이제 판매하고자 하는 물품이 일본에서 과연 합법적으로 팔릴 수 있는지, 또는 뭐 후생성이라든지 뭐 이런 데 승인을 받아야 되는 제품 같은 경우는 그냥 통관이 안 되거든요. 그런 증빙 자료를 제출해야 통관이 됩니다. 그런 승인 절차에 적합한 제품인지, 없다 그러면 승인을 먼저 받아야 되겠죠. 그런 다음에 판매 상품을 이제 아마존 시스템에 등록을 시켜야 될 겁니다. 그리고 판매를 하기 위해서는 일본 FBA로 이제 운송을 해야 되는데, 여러분들이 직접 가지고 가시는 게 아니기 때문에 저희 같은 이제 운송 회사를 선택을 해서 진행을 하시게 됩니다. FBA 입고에 맞는 라벨링을 하셔서 박스가 포장이 완료가 되면 저희 운송사에다가 연락을 해서 화물이 준비됐으니까 픽업을 해주세요, 또는 운송사의 그 물류센터 창고에 직접 택배나 이런 걸 이용해서 이제 보내주시게 될 텐데, 일단 화물이 픽업이 되면 대한민국에서 영토 바깥으로 나가는 일이기 때문에 수출 통관을 이루어져야 됩니다. 이 수출 통관이 이루어지고 나면 이제 일본은 가깝기 때문에 해상보다는 항공 서비스를 많이 이용을 하십니다. 그래서 항공 운송으로 대부분 이루어지고요. 그리고 일본에 도착하면 역시 해외에서 일본 국가 영토로 들어오는 거기 때문에 수입 통관이라는 절차를 거쳐야 됩니다. 그리고 수입 통관이 완료되면 지정하신 그 FBA 창고 쪽으로 화물을 입고시켜 드립니다. 이 부분까지가 물류회사들이, 운송회사들이 대부분 맡아 하는 부분이고요. 셀러분들이 그 과정에서 가장 궁금해하시고 어려워하시는 부분들이 수출 신고 부분하고 수입 통관 부분입니다. 수출 통관과 수입 통관 부분에서 좀 더 자세한 정보를 드리겠습니다. 우선 수출 통관은 물건을 이제 세관에 신고를 할 때 여러분들이 직접 하는 방식도 있겠지만 대부분은 그 특송회사나 아니면 관세사를 이용을 하셔야 됩니다. 특히 만약에 직접 배송, 즉 구매한 소비자한테 직접 배송을 하는 경우에는 간이 수출 통관 목록 통관이라는 절차와 또는 전자상거래 간이 수출 신고라는 절차를 이용을 하실 수가 있습니다. 이러한 경우에는 보통 그 간이 수출 목록 통관 같은 경우에는 특송회사에서 대부분 대행을 해드리고, 그러나 이제 수출 실적으로 인정이 안 되는 단점이 있습니다. 전자상거래 간이 수출 신고는 수출 신적이나 이런 건 인정이 되지만 관세청 사이트에 직접 등록을 하셔서 신고를 하시거나 또는 관세사를 직접 이제 섭외를 하시거나 뭐 이런 방법들이 있는데, FBA를 이용을 하시면 좀 더 절차가 간편합니다. 예를 들어 직접 배송 같은 경우 100건을 보내시게 되면 신고를 100건을 다 개별로 하셔야 되는데, FBA 같은 경우는 그냥 한 박스에다 100개를 넣고 한 건으로 만들어서 보내는 거기 때문에 신고가 한 건이면 충분하고요. 거기에 따른 비용도 훨씬 절감이 되고, 저희 같은 경우에는 별도 청구 없이 그냥 진행을 해드립니다. 수출 신고 같은 경우는. 역시 정식으로 수출 신고를 하게 되면 부가세 환급 가능하고요. 수출 실적 인정이 되기 때문에 정부나 이런 데서 이제 수출 실적에 따라서 금융 혜택이나 뭐 이런 거 많이 주잖아요. 그런 혜택도 받으실 수가 있습니다. 그리고 일본에 화물이 도착을 하게 되면 수입 통관을 해야 되는데, 이때 가장 어려워하시는 문제가 과연 수입자가 누구냐 하는 겁니다. 이게 일종의 이제 무역인데, 한국에서는 분명히 보내는 수출자가 있는데 이 FBA 화물은 구매자가 아직 없는 상태 아닙니까? 그 수입자가 반드시 세관에 신고가 돼야 되는데, 일본의 무슨 브랜치 회사나 법인 회사를 가지고 계신 분들이라 그러면 그 회사를 수입자로 해서 신고하면 간단합니다. 근데 그렇지 않고 대부분의 셀러분들은 일본의 파트너 회사나 자회사, 뭐 브랜치 회사를 가지고 있지 않은 분들이 대부분이시거든요. 그러면은 일본에서 누가 수입자가 될 거냐, 이런 부분을 해결할 수 있는 방법이 있습니다.
아마존 FBA 미국 서비스나 유럽 서비스를 이용을 하신 분들은 어느 정도 아실 텐데, 즉 수출자가 그 현지 국가에서 수입자가 될 수 있고 납세자가 될 수 있게끔 하는 제도들이 있습니다. 미국 같은 경우에는 이제 IOR 시스템이 있고, 유럽 같은 경우는 EORI 또는 VAT 시스템이 있습니다. 역시 일본에도 이와 유사한 시스템이 있습니다. 일명 ACP라고 해서 Attorney for Customs Procedure라는 그 약자인데요. 우리말로 하면 세관사무 관리인 또는 세관사무 대리인이라고 합니다. 유럽하고 미국 쪽하고 약간 좀 다른 점이 하나가 있는데, 이 일본 같은 경우는 이렇게 이 ACP를 이용해서 신고를 하면 이 수출자가 일본에서의 수입자가 될 수 있고, 또 이제 발생하는 세금에 대해서 납부를 할 수 있는 납세자가 될 수 있는 자격이 되는 건데, 이건 화주분들이 셀러분들이 직접 처리를 하지 못합니다. 그 세관에 사전에 내 물건을 대신 신고해줄 누군가를 지정을 해서 그 지정된 회사를 일본 세관에 등록을 시켜줘야 됩니다. 그리고 그 회사를 통해서만 세관 신고를 할 수가 있습니다. 이런 제도적으로 좀 제약이 있기 때문에 우선 ACP에 대해서 좀 더 자세히 설명을 드리겠습니다. ACP를 일단은 하기 위해서는 제품 등록을 마치고 일본 FBA 창고에 보내기 전에 내 물건을 운송회사에 맡기면 바로 보내는 게 아니라 그 전에 ACP 등록이 되어 있어야 됩니다. 수입자가 없는 경우를 말씀을 드리는 겁니다. 우선 ACP 등록을 하는 데 있어서 어느 회사를 ACP로 할 건가를 찾으셔야 되겠죠. 그 적정한 세관 신임이 높은 운송사, 그리고 그 ACP 통관 능력을 가지고 있는, 그리고 통관 능력과 배송 능력이 어느 정도 그 효과적으로 잘 하고 있는 그런 회사를 먼저 선택을 하셔서 어떻게 하는지 상담을 하셔야 되겠죠. 그럼 그 ACP의 등록에 필요한 그 몇 가지 구비 서류들이 있습니다. 뭐 어려운 건 아니고 약간 좀 뭐 까다로워하시는 분들도 있는데, 뭐 어려운 건 아니고 그 가이드를 다 드리니까 거기에 따라서 서류 작성만 해주시면 됩니다. 말 그대로 신청서기 때문에 여러분들 회사 정보 적고 판매하고자 하는 제품에 관련된 정보를 기재를 해서 주시면 되는 거고요. 그거를 이제 작성을 해서 인계를 해주시면 저희 같은 경우에는 저희가 그 서류를 받아서 일본으로 보내서 이제 원본을 가지고 세관에 방문해서 신청을 들어갑니다. 세관에서 그 회사가 실제로 존재하는 회사인지, 또는 상품이 일본에서 합법적으로 유통될 수 있는 건지, 그리고 세관에 신고되는 금액이 탈세의 여지가 없는지, 적정한 금액을 가지고 있는지, 이런 부분들을 심사해서 이상 없다 하면은 ACP 수리를 해줍니다. 이런 과정이 한 일주일에서 2주일 정도 걸립니다. 그러니까 너무 급하게 처음 보내실 때는 너무 급하게 준비를 하시면 안 되고, 이런 등록 기간을 감안을 하셔서 준비를 하시면 됩니다. 한번 등록이 되면 코드가 나오는데 그걸 가지고 지속적으로 이용을 하실 수가 있고, 그래서 이런 기간은 한 번만 생각을 하시면 되고요. 그 다음에는 이 ACP 코드를 이용해서 수출입 신고를 할 수가 있습니다. 식품류나 식기류, 뭐 의약품, 이런 좀 통관이 까다로운 물품들이 있습니다. 허가가 필요한 물품들, 이런 거는 ACP로서는 진행이 안 됩니다. 그래서 아마존 쪽에 상담을 하시면 그 승인 절차나 이런 거 수입자 역할을 해줄 만한 그런 회사들을 연계를 시켜 주시거든요. 그런 회사를 이용을 해서 수입자로 신고가 가능합니다. 저희 OCS 같은 경우는 오늘 5월까지 저희 등록하셔가지고 ACP 신청을 하시면 여러 가지 혜택을 드리고 있습니다. 그러니까 보내실 의향이 있으시고 계획 중이신 분들은 서두르셔서 등록을 하셔서 진행을 하시면 혜택 기간 동안에 많은 혜택을 누릴 수가 있으니까 참고로 해주시면 될 것 같고요. 그리고 중진공하고 아마존이 협력을 해서 여러 가지 그 물류 지원 프로그램을 진행을 하고 있습니다. 이 프로그램은 FBA 물류 지원 프로그램은 초도 물량 운송비의 50%, 그리고 입출고 풀필먼트, 그러니까 웨어하우스에서 발생하는 비용들의 70%, 그리고 통관 수출입 신고하는 비용의 최대 100%까지 지원이 된다고 하니까, 이런 부분도 아마존하고 상담하셔서 저쪽 신청 링크를 이용을 해서 미리 신청을 하시면
기간이 얼마 안 남았으니까 서두르시면 좀 더 좋은 혜택을 받으실 거라고 생각합니다. 밖에도 저희 그 OCS 부스가 있으니까 궁금하신 게 있으시면 좀 더 상담을 하시면 도움이 될 것 같습니다. 이상으로 저희 OCS에서 발표를 해드렸습니다. 감사합니다.